संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आहोवी संवत्सरस्यायतनं आयतनवान् भवति एवं वेद योगोऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाय प्रदज्यदायिने वयं वैः श्रवणाय कुर्महे नामाय मह्यं नामेश्वरो वैः श्रवणो ददातु वेदाय वैः श्रवणाय ब्रह्मलोके तुमरान्तकाले परावृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विरक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं प्रकृतिलीनः परः स महेश्वरः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं भक्तानां प्रार्थना पुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि। हर हर महादेव கைலைமலையானே போற்றி போற்றி அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி அண்ணாமலக்கடலே போற்றி திருவாசமே மனம் பாவித்தேன் பிறந்தேன் இனி மிகவாத தன்மை வந்து எய்தினேன் கற்றவர் தொழுதேத்தும் சீர்கரையூரில் பாண்டி கொடுமடி நற்றதாவுனை நான் மறக்கினும் சொல்லும் நானமச்சிவாயவே வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டும் அஜன்மார்க்கு அறியோய் நீ வேண்டி ஜனை பணி கொண்டாய் வேண்டி யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால் வேண்டும் பரிசென்று உண்டென்னில் அதுவும் ஒன்றன் விருப்பன்றே கடியார் கணம் புள்ளர் கண்ணப்பர் என்று அடியார் அமருலகம் அலனியாளாதே முடியா முத்தி வேள்வி மூவாயிரவருடும் முடிவாக்கை கொண்டினே குலாவை குத்தாடினையே சொல்லாண்ட சுருதி பொருள் சோதித்த தூய் மனத்துண்டருள்ளே சில்லாண்டரு சிதஜும் சில தேவர் சிறுநெறி சேராமே வில்லாண்ட கனகத்திரல் மேறுவிடங்கண் விடைவாகன் பல்லாண்டு ஜன்மம் பதம் கடந்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே ஆதியாய் நடுவமாகி அளவிடா அளவுமாகி சோதியாய் உணர்வமாகி தோன்றிய பருணுமாகி வேதியாயேகமாகி பெண்ணுமாய் ஆணுமாகி போதியா நிற்கோதில்லை பொதுநடம் போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம்.
कल्याणरूपाय कलो जनानां कल्याणदात्रे करुणासुदात्रे कम्पारि दिव्यायुध सद्गदाय वालालयाधीश नमो नमस्ते नारायण 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 भक्तै सदा पूर्णमहालयाय स्वनीत
பூத்துக்கு போட்டுருக்கலாம் பூத்து அந்த கத்திரிக்காய் தூக்கம் प्रध्वंसा पृष्ठतः कृत्वा अविद्याकारणदोषं प्रवर्तित कर्मचित्तां
विरोधिकेतते ब्राह्मणस्य एव विशेषतो अधिकारः सर्वत्यागेन ब्रह्मविद्यायाम् इति ब्राह्मणग्रहणं परीक्ष्य लोकान् किं कुर्यादित्युच्यते निर्वेदं विधि पूर्वो विधि अत्र वैराग्यार्थे वैराग्यम् आयाति कुर्यादित्येतत् स वैराग्यप्रकारः स्यर्थे इह संसारे नास्ति कश्चित् अभिकृतः पदार्थः सर्व एक हि लोकाः कर्मचिताः कर्मकृतत्वात् अनित्याः न नित्यं किञ्चित् अस्ति इत्यभिप्रायः सर्वं तु कर्म अनित्यस्यैव साधनं यस्मात् चतुर्विधमेव हि सर्वं कर्म कार्यम् उत्पाद्यम् आप्यं संस्कार्यं विकार्यं वा न अतः परं कर्मणो विशेषोऽस्ति अहं च नित्येन अमृतेन अभयेन कूटस्थेन अन्तरेण ध्रुवेण अर्थेन अर्थी न तद्विपरीतेन अतः किञ्चितेन कर्मणा आयासबहुलेन अनर्थसाधनेन इत्येवं निर्विघ्नं भयं शिवम् अकृतं नित्यं पदं यत् तद्विज्ञानार्थं विशेषेण अधिगमार्थं स निर्विघ्नो ब्राह्मणो गुरुदेव आचार्यं शमदमादि सम्पन्नम् अभिगच्छे शास्त्रज्ञोऽपि स्वातन्त्र्येण ब्रह्मज्ञानान् पेषणम् अन्वेषणं न कुर्यादित्येतत् गुरुदेव इत्यवधानफलं समित्पारतिहीतः हस्तः श्रोत्रियम् अध्ययन श्रुतार्थं सम्पन्नं ब्रह्मनिष्ठं चित्वा सर्वकर्माणि केवले अद्वये ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सोऽयं ब्रह्मनिष्ठः जपनिष्ठ तपोनिष्ठ इति यद्वत् न हि कर्मणो ब्रह्मनिष्ठता सम्भवति कर्मात्मज्ञानयोः विरोधः स तं गुरुं विधिवत् उपसन्नः प्रसाद्य पृच्छेत् अक्षरं पूर्णं सत्यम् तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद् विद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्यते इति आचार्याम् अभिगम्य प्रणिपातेन प्रदर्शेन नीतिः वदनं प्रणिपातः दीर्घनमस्कारः तेन कथं बद्धः कथं मोक्षः का विद्या का च अविद्या इति परिप्रश्नेन सेवया गुरुशुश्रूषया एवमादिना प्रश्रयेण आवर्तिता आचार्या उपदेश्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्तविशेषणं ज्ञानिनः ज्ञानवन्तोऽपि केचित् यथा तत्त्वदर्शनशीलाः अपरेण अतः ऋषिणः तत्त्वदर्शिनः इति ये सम्यक्दर्शिनः तैः उपदिष्टज्ञानं कार्यक्षमं भवति न इतरते भगवतो मतं श्रीगुरुभ्यो नमः ஞானத்தை பெறணும் என்ற ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் குருவை சென்று அடைய வேண்டும் என்பதுதான் உயர்ந்த உபனிஷத்தின் தத்துவார்த்தம். அதை அதர்வவேத உபனிஷத்தமான முண்டகோபனிஷத்தில் சொன்னபடியே பகவான் தன்னுடைய கீதையில் ஆச்சாரியனை அடைந்தாலே சர்வ சம்சயங்களும் அடைந்து அடங்கி ஆத்ம ஞானம் உதிக்கும் என்பதை தன்னுடைய கீதாவசனத்தில் தத்விதி பணிபாதேன என்ற ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார். ஆத்ம ஞானி யார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் என்றால் ஞானதர்ஷினா தத்துவதர்ஷினா இது ரெண்டு உபாயத்தை சொல்லியிருக்கார். ஞானிகள் யார் என்று சொன்னால் தத்துவதர்ஷிகளாக இருக்கிறவர்கள் தான் ஞானிகள். தத்துவம் என்றால் தத்துவதற்காக இங்கே பரமாத்மாவை சொல்லப்படுகிறது. அந்த பரமாத்மா ஞானம் யாருக்கு உள்ளதோ அந்த அதே அனுசந்தானமா எப்பொழுதும் யார் ஏற்றிருக்கிறாரோ அவரே தத்துவதர்ஷி, அவரே ஞானி என்று கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். அப்பேற்பட்ட ஞானியை நாம் அடைந்தால் நாம் ஆத்ம ஞானத்தை பெறலாம், உஜீவிக்கலாம் என்பது பகவானுடைய மதம். அப்பேற்பட்ட குருவை நாம் எப்படி சேர வேண்டும் என்பதை உபாயமாக உபனிஷத்தை முண்டகோபனிஷத் சொல்லுகிறது. சமிப்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிட்டம் என்று சமிப்பாணியாக நம்முடைய ஏதோ ஒரு வஸ்தை பகவானுக்கு, அதாவது குருவுக்கு நாம் சமர்ப்பித்து நாம் ஆத்ம ஞானத்தை அவரிடத்தில் பணிவன்புடன் கேட்டால் அவர் நம்மிடம் உள்ள பரிவினால் நமக்கு ஆத்மோபதேசத்தை உபதேசித்து மேலும் நம்முடைய மற்ற உலக
அதனுடைய பந்தங்களையும் அறுத்து நமக்கு வேண்டிய மோட்ச சாதனத்தை அருள்வார் என்பதுதான் இந்த கீதையின் வாக்கியம் என்பதை சொல்லியிருக்கிறது. குருஹோ லட்சணம். குரு என்பவர் யார் என்று இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்கணும்னு சொல்றதுக்கு ஞானிகள் தத்துவதர்ஷினகான்னு 2 விளக்கணம் கொடுத்திருக்கார். 2 விதமான பொருள் சொல்லியிருக்கார் பகவான். ஞானி என்பது ஆத்ம ஞானத்தை உடையவன் தான் ஞானி என்பது உண்மையான விஷயம். உலகத்தில் எல்லோரும் ஞானிகளாக இருக்கிறது நிறைய பேர் இருக்கலாம். ஆனால் தத்துவதர்ஷியான ஞானியா யார் இருக்கான்னு பார்க்கணுன்றதுக்கு பகவான் தத்துவதர்ஷினகான்னு ஒரு பதத்தை போட்டுட்டார். தத்துவபதத்தினால அங்க பரமாத்மாவா தான் சொல்லப்படுறது. அப்பேற்பட்ட தத்துவமசின்னு வேத வாக்கியங்கள்ல எந்த தத்துவத்தை சொல்லியிருக்கோ அந்த ஞானத்தை யார் உடையவரோ அவரே தான் தத்துவ ஞானி தத்துவதர்ஷி என்று பதத்தினால் சொல்லப்படுகிறார். அப்பேற்பட்ட தத்துவதர்ஷியான ஆச்சாரியனை நாம் அடைந்தால் ஆத்ம ஞானம் பெறலாம் என்பதுதான் இந்த கீதையின் சாரமான பொருள் என்பதை சொல்லி श्री ज्ञानसमाचार्यैः प्रणीतस्य पूजा नित्यस्तवे प्रथमश्लोकः प्रातः सङ्करचिन्तनस्तवन संसेक असुसंरोधनैः सन्ध्या संस्कृतिमाध्यमाः समनोपस्थान सन्दर्पणैः द्वादस्थयागदामगद विघ्नोद्वासनार्थैः प्रभो यश्रीमान् यजनं करोति भवतः तस्यैव सिद्धिद्वयम् உருவாய் கொண்டவரா ஆரின்
தவிர்ப்பது ஞான